এই जिला सम्मेलन में उपस्थित मोर राज्य उपसभापति एवं मोर जिला सभापति एवं समस्त समितिर आवाहक एवं कर्मकर्ता मान समस्त भाई भाई मानक मोर हृदय भरा सायरा आज ये भगवान पाखे किसी अनुभूति कहवाई मत सुजोग मिली जोटा कि मु भगवान पाखे सर्वप्रथम कृतज्ञता जनाऊँ कथा मत जो अनुभूतिर कथा मोर प्रथम प्रशांति जावा किभली मुझे आज पर्यटन संगठन रही किभली परिस्थितिर मुकाबला कर भगवान संगठन स्थान मत रखिंट किसी कम करने सुजोग देते यहाँ निश्चित भाव में मो बहुत बड़ कथा तो 1999 मसीहा कथा यहाँ आमर प्रथम आमर गंगा आमर बलभद्र भाईना जो भाईना बोली मत हठात दिने कहले से बाबा विषय किसी जान न था कि से चिंताधारा मन भी मोर नाला कि मत प्रशांति दिखते कि एमती से 5 जन टिकेट कर कि आउ जन से चाहूँ बही गोटे बर्थडे 6 जन जावा समान करे तो मत कहले तू जीव प्रशांति मुझे कौन प्रशांति ना पाखक मुझे सागे कहीदेली मुझे से बाबा बाबा धंदा मुझे मत पूरा कौन बाबा पाखक जीव कौन से जान कौन अच्छी शिखा तुम मत बाबा को डाकुच ना तू चाल किसी हम ना ना मोर तो घर परिस्थिति एमती मोर पिला बहुत धंदा मोर निजर व्यवसाय धंदा एकुटिया चिंता तोर किसी असुविधा हम तू जहाँ तोर ये असुविधा हम मुझे सब किसी बुझीदेवी मुझे बुझी सब कथा तू चाल से तो से विश्वास है मोर गली कि आम गला बेलू बाबा बेंगलोर थे कि आम पहुँचीलु जो बेंगलोर बाबा पलि कोटापड़ सेठू आम जो फाइनाल सहित 4-5 जन जाइलु आमर टे मन आसीचे मैंने टे आउ कड़े कौन बुली जा से तो चिंताधारा आम भगवान नाला ना जानी नु तेणु आम पलु मैसूर गोटे बुली बुली आसलु तो प्रशांति में पहुँचलु जो दिन समस्ते गोटे लजरे रहीचु राति मत दीपर टाइम में पहुँचीचु कहले आसुच आश्रम खाइबा कि मुझे सत कथा भगवान आगे कहूँ मो नन भेजिटेरियन पूरा थी जोटा कि मुझे मना कर ना ना मुझे आश्रम खाया मत पोषेबनी तुम तोर जाओ मुझे देखी बाहर कोई खाइबी तो से पलैले मो रूम भर मन भाविली ये कौटी कौन ननभेज होटेल थी नथ मन मन चिंता करी से सब कौन कर चूड़ा अमूल कदली सब नहीं जाइलु तो से मो पाखे सब थी बाहर को गली ना आश्रम को गली कि सब खाई चूड़ा चकटी खाई रही पुणी आसी कहले 3टा बेल दर्शन को जा गाड़ी में बसिले आग गाड़ी में टोकन जब पड़ो पाद दर्शन पाइबा तो से ठीक अच्छे आम दर्शन जो गलु कौन 15 नंबर 20 नंबर टोकन उठा ठीक अच्छे 4-5 लाइन पछरे आम बसिलु किंतु से दिन भगवान से रूप आउ चलवा जो आकर्षण थिला जी तो सी जो आसी पूरा सीधा आमर मो चारि धाड़ी पछरे बसी मोर मो हाथ जोड़ी अच्छी मुझे बसी मो बाबा तो आसवे ये लगुच तो जो से आसिक सामना सामनी मोर हो जाती अटोमेटिकाली मोर हाथ दिटा जोड़ी मुँह को पूरा चाहिए रही भगवान मो मुँह को चाहिए दिटा हसी दे बस चली तार ठीक 2 दिन पर आम दर्शन जहाँ करूँ गलु ट्रेन आसला समय एम सांग मैंने समस्त कौन कले ना कार्ड नहीं तो ताश खेल ट्रेन जोर हुए ना तो से सब ताश खेलिले मुझे ना मुझे ताश खेल भाईना बही किसी सांगे नहीं गला मत गोटे बही दे मुझे भाई गोटे बही दियो मुझे बहीटा पढ़ी तुम तुम ताश खेल मत से गोटे बही देते नटराज सत्यसाई जोटा कि आम तरुण सहित बाबा इंटरव्यू थी तो से बहीटी मुझे पढ़ा आरंभ कली आ बहीटी सरला मुझे सारी शोला समय शुए कि जो उठे से बहीटी केवल पढ़े आउ किसी अलग जिन मन को मिली से बहीटी पढ़ी पढ़ी बही पढ़ा सरी जाइए हठात कि आम बसीचु मुझे सागे सागे कहे मो घर पहुँचले आमिष खाइबी तो समस्ते हाँ प्रयास कले मत बहुत मुझे प्रयास कले मुझे कथा धरली तो विशेष कर घरे आसी पहुँची से ट्रेन चेंज कर पड़े डायरेक्ट प्रसादी नाला तो आसी घरे दीपर समय पहुँची घरे आसी पहुँचला बेलू ननभेज रंधा मुझे जदि घरे कहि मुझे खाइबी घर भी मत प्रयास करेंगे पुणी एक कथा भाविकी ना आज खाइबी
କାଲି ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହଉଛି। ତ ସେଦିନଟା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଖାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ସେ ଆଗ୍ରହ ବି ଆଉ ନଥିଲା। ଯୋଉ ଆଗ୍ରହଟା ଯେତିକି ଥିଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ସେଇଟା କମି ଯାଇଥିଲା, ସେ ବହି ପଢ଼ିବା ପରେ ମୋର ବହୁତ କମି ଯାଇଥିଲା। ତ ସେଇଠୁ ଖାଇକି ତା ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ନନଭେଜ ହେଲା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ବସେଇକି ଘରେ କହିକି ଗଲେ ଯେ ମୋ ପାଇଁ ଆଜି ତମେ ସାଧା କରିବ। ଘରେ କହିଲେ ହଁ ତମେ ସାଧା ଖାଇବ, ମୁଁ ତମେ କରିବ ଯଦି ନ କରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ କୋଉ ସାଧା ହୋଟେଲକୁ ଗୋଟେ ପଳେଇବି ଆଜି। ତ ସେଇଟା ମାନିକିରି ସେମାନେ ଦେଖି ଯାଇଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ସାଧା ମୋ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି। ତ ଘରେ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋର ଏକାଠି ବସିଲେ, ସେମାନେ ଖାଇଲେ ନନଭେଜ, ମୁଁ ଭେଜ ଖାଇଲି। ତ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ସେ ଜିନିଷ ମୋର ଦୂରେଇ ଗଲି ମୁଁ ସେଠାରୁ। ତାପରେ ସଂଗଠନକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କେମିତି ଆସିବି କ'ଣ କରିବି, ସେ ଭାଇନା ସହିତ ଏମିତି ଡାକିଲେ ଭଜନକୁ ଯିବା, ଏମିତି ଆମର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅଛି ଆଉ କାଲି ଟିକେ ଚାଲ ଯିବା। ତ ସେଠୁ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବକୁ ଆସିଛି। ଭାଇ ଆସିଥିଲେ 2000 ମସିହାରେ, ମୋର ଆଜି ମନେ ଅଛି, ଭାଇଙ୍କୁ ବି କହୁଥିଲି। ଭାଇ ଆସିଥିଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଥିଲେ ଅବଶ୍ୟ ସେଟା ଦିନ କଥା ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ମନେ ନାହିଁ କ'ଣ କହିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତ ଏତେ ମୁଣ୍ଡରେ ନଥିଲା କି କ'ଣ କହୁଛି କ'ଣ ନା, ମୁଁ ତ ଏତେ ଶୁଣୁନଥିଲି, ମୁଁ ଶୁଣୁନଥିଲି କେବେ। କିନ୍ତୁ ଏବେକୁ ସେ ଜିନିଷଟା ଭଗବାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଏତିକି ଆସିବା ପରେ, ଏତିକି ଅନୁଭୂତି ମୋର ଆସିବା ପରେ ଆଜି ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବାର ସୁଯୋଗ ମୋତେ ମିଳୁ, କୋଉଠି ମୁଁ ଶୁଣିବି। ଆମର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଅନେଇକି ବସିଥାଏ ସେ ସମୟକୁ, ଟିକେ କେମିତି ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ସେତିକି ଟିକେ ଶୁଣିବି। ତାପରେ ଅନୁଭୂତିରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମୋର 3 ଥର ହେଇଛି, ଯୋଉଟାକି ମୋତେ ବହୁତ ସେଭ୍ କରିଛନ୍ତି। ଥରେ ବାରିପଦା ଯାଉଥିଲି ଗାଁରେ, ମାନେ ବାରିପଦା 1 କିଲୋମିଟର ଅଛି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ମୋ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି କାର୍, ମୁଁ ବସିଛି, ନିଜ କାର୍ ଆମର। ତ ସେ 1 କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବରୁ ତାର ଆଖି ପଡ଼ିଯାଇଛି, ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି ଏତେ ଜୋରରେ ଗାଡ଼ି ଯାଇକି ଡାହାଣ ପଟେ ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟି ଅଛି, ଏ ସିମେଣ୍ଟ ଖୁଣ୍ଟି ଗୁଡ଼ାକ ଯୋଉ ବ୍ରିଜ୍ ହେଇଥିଲା ସେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ସେ ଖୁଣ୍ଟି ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ମାନେ ଖାଲ ତଳକୁ ଅଛି 30 ଫୁଟ ଖାଲ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ଖାଲକୁ ଯାଇନୁ। ଭଗବାନ ଏଭଳି ଭାବରେ ସେଭ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଖୁଣ୍ଟିରେ ମାଡ଼ ହେଇକି ସେ ରାସ୍ତାରେ କାର୍ଟା ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଆମେ 2 ଜଣ ବସିଛୁ, କିଛି ବି ହେଇନି, ମାନେ କୋଉଠି ମାଡ଼ ଟିକେ ହେଇନି ନା କୋଣ ଟିକେ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ କାର୍ରେ ଆଗଟା ପୁରା ଭଲ, ଯୋଉଟାକି କାର୍କୁ ଟୋଚନ କରି ପୁଣି ଖୁବ୍ ବାରିପଦାରୁ ଘରକୁ ମୋତେ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସିଏ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଏବେ ଏଇ 2 ମାସ ତଳେ ଦୁଆର ପରେ ସ୍କୁଟିରେ ଆସୁଛି, ମୋର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆଜିକାଲି ହେଇଯାଇଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପରଠୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ିରେ ବସେ ମୁଁ ସାଇକେଲ କରି ନର୍ମାଲ ଭଜନ, ମୁଁ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହେଇକି ଭଜନ ଗାଇ ଗାଇ ମୁଁ ଚାଲିଥିଲି। ତ ସେଇଟା ମୋତେ କେତେ ସେଭ୍ କରୁଛି ମୁଁ ଏଇଟା ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ସ୍କୁଟି ଧରେ ମାନେ ଘର ସାମ୍ନା ମୁଁ ଟିକେ ଏମିତି ଗାଡ଼ି ଟର୍ନ କରିଛି, ଗୋଟେ ବାଇକ୍ କିଛି ନଥିଲା, ମୁଁ ପଛକୁ ଚାହିଁଛି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଚାନକ ବିଜୁଳି ବଳିଛି ଆସିକି ମୋ ପଛରେ ପିଟୁଛି, ମୁଁ 15-20 ଫୁଟ ଘୁଷୁଡ଼ିକି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର କିଛି ହେଇନି। ଖାଲି ଆଣ୍ଠୁ ଯେମିତି ସାଇକେଲରୁ ପଡ଼ିଗଲେ ଟିକେ ଆଣ୍ଠୁ ହେଇଯାଏ, ମୋର ସେମିତି ହେଇଛି। ମୋ ପାଖରୁ ବାହାରୁଛି ଖାଲି ସାଇରାମ ସାଇରାମ। ମୋ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ, ସିଏ ଦୌଡ଼ିକି ଆସି ମୋତେ ଉଠେଇ ଦେଇଛି, ଧରିକି ମୁଁ ଚାଲିକି ବି ଘରକୁ ଯାଇଛି। ତାପରଦିନ ସକାଳେ ମୋତେ ଆସିକି ସେ କହୁଛି ଦାଦା କେମିତି ଗୋଡ଼ କେମିତି ଅଛି, ଦେହ କିଛି ହେଇନି? ମୁଁ ନା ଗୋଡ଼ ଟିକେ ଆଣ୍ଠୁ ହେଇଯାଉଛି। ସେ ମୋତେ କହୁଛି ତମକୁ ସାଇବାବା ବଞ୍ଚେଇବେ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ କେବଳ ସାଇରାମ 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 ହଉଥିଲା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ମୋର ସେଠି ଆମର ରହିଥିଲା। ଏଇ 1.5 ମାସ ତଳେ କାର୍ରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବାଙ୍କି, ଫେରୁଛି, ମୋର ସେ ଆମର ମାନସ ବୋଲି ପିଲାଟି ଆମର ଆସେ ସଂସ୍ଥାକୁ, ସେ ପିଲାଟି କାର୍ ଚଲେଇକି ଆସୁଛି, ଗଲି କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲେ ଭଜନ ବାବାଙ୍କର ଭଜନ ଦେଖୁଥା, ଅଲଗା କିଛି ମୋର ଶୁଣେନି କି କିଛି କଥା ବି ଗପେନି, ଭଜନ ଲଗେଇ ଲଗେଇ ଯାଇଛି, ଭଜନ ଶୁଣି ଶୁଣିକି ଆସୁଛି। ହରିରାଜପୁର ସାମ୍ନାରେ ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ସାମ୍ନାରେ ହମ୍ପସଟେ, ତା ଆଗରେ କିନା ଗୋଟେ ହମ୍ପସ ଆଗରେ ହାଇୱାଟା ଆମର ଆଗରେ ଅଛି, ଗାଡ଼ି ଆମର ପୁରା ସ୍ଲୋ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଲା ସେ ତାର ଆଖି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ଦାବି ହେଇଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ିଟା ଟାଣିଛି, ମାନେ 5-10 ଫୁଟ ଆଗରେ ହାଇୱାଟା ରହିଛି। ତ ଏ ଗାଡ଼ିଟା ଟାଣି ହେଇଛି, ମୁଁ ମାନସ ଗଲାକୁ ଗାଡ଼ି ପିଟି ହେଉଛି, ମୁଁ ଚାହିଁଛି, ମାନେ କାଚରେ ମାଡ଼ ହେଇକି ସେ କାଚ ସବୁ ଛିଟିକି ମୋ ଦେହ ସାରା ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ମାନେ କୋଣ ଟିକେ ବି ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ପୁରା ଏକଦମ ଡ୍ୟାମେଜ ଆଗ ପଟେ, ମାନେ ଯୋଉଟାକି 50,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ତାକୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ଏବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଅନୁଭୂତି ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଜିନିଷ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମର ଅନୁଭବର କଥା ଗୁଡ଼ାକ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ସେବାରେ ଛୋଟିଆ କଥାଟେ କହିବି ଶେଷରୁ। ସେବାରେ ମୁଁ 2007-8 ମସିହା ଠିକ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ମନେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆମର M9ରେ ଆମର ସେବା କରିଥିଲି। ଆମର କେରୁ ଭାଇ ବୋଲି ଜଣେ ଡେଲାଙ୍ଗର ଥିଲେ, ସେ ଏକ୍ସପାୟାର କରିଗଲେଣି। ତ ତାଙ୍କର ମୋର 2 ଜଣ ଯାକ ସେଇ ସେକ୍ଟରରେ ଆମେ ଥିଲେ। ତ ରାତିରେ 12ଟାରୁ 6ଟା ତାଙ୍କ ରୁହେ, ମୋର 6ଟାରୁ 12ଟା ଏମିତି ଆମେ କରୁ। ମୁଁ ସକାଳ 6ଟାରେ ଯାଇକି ସେବାରେ ପହଞ୍ଚିକି ବସିଛି, ମାନେ ସେଦିନ ଗଣେଶ ପୂଜା। ତ ସେତିକିବେଳେ କିଏ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ରୂପରିକା ଜିନିଷ ମୁଣ୍ଡିଆ କରି ବସିଛି, ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି ଆଜି ଘରେ ଆମର ଗଣେଶ ପୂଜା ହୁଏ, ଆଉ ଘରେ ରାଶି ଲଡ଼ୁ ଭୋଗ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ତ ଦେଖିବା ଘରେ ଗଲେ ଯଦି ରଖିଥିବ ଗୋଟେ ଖାଇବି, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଭାଇନା ଆଜ୍ଞା ଏତିକି ମୁଁ ଭାବିଛି,
ତାର ଠିକ 10 ମିନିଟ ପରେ ସିଏ ସେଟ ନାଇଟ ବେଶୀ ଫରେନର ମାନେ ସେଠି ରୁହନ୍ତି। ତ ସେ ଫରେନର ଜଣେ ଲେଡି ତାଙ୍କର ଗାଁଲା ଝିଅ ଦିଟା ସେ ସବୁଦିନ ଦର୍ଶନକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆସନ୍ତି ସବୁବେଳେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହୁଏ। ମୁଁ ସେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିକି ଉପରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇ ଭିତରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଟିକେ ଆଜି ପାଇଲିନି। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଏତେ ଚମତ୍କାରିତା ମୋ ପାଇଁ ଥିଲା। ସେ ପିଲା ଦିଦି ଗୋଟେ ଜରିରେ ଏତେ ଏତେ ବଡ଼ ଦିଟା ବୁନ୍ଦି ଲଡୁ ଦିଟା ରାଶି ଲଡୁ ସେ ଧରିକି ଆସି ମୋତେ ସାଇଲେଣ୍ଟ କରି ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଜରିଟା ଖୋଲିଛେ ମୁଁ ଦେଖିଦେଇଛି ରାଶି ଲଡୁ। ମୁଁ ସେଇଦିନ ଜାଣିଲି ଯେ ଏ ପ୍ରକୃତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଯେ ଭଗବାନ ଯେ ଅନ୍ତର ସବୁ କଥାକୁ ଆମର ସବୁ ସମୟରେ ସେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଏ ସବୁ ଅନୁଭୂତି